So this is a video continuation of diarrhea. So if you haven't watched the video, kindly refer to that first. So in that video நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் except this pathogenesis of diarrhea. So in this video we will see about the pathogenesis of diarrhea in detail. Okay, so in pathogenesis of diarrhea we have four major mechanisms. First is secretory diarrhea, then we have osmotic diarrhea, then we have inflammatory diarrhea, finally we have motility related diarrhea. So these are four major mechanisms through which diarrhea occurs. So ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். First one is secretory diarrhea. So what they are saying in secretory diarrhea is, in secretory diarrhea it is nothing that before going to that let me say this story. We know that the most common cause for diarrhea is infectious disease, infectious causes. Infection முக்கியமாக வந்து viral, more than bacterial, more common than parasites. So இதில் பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டோன்னா they release some toxins, right? Any bacteria, it can release some toxins. These released toxins are major reason for the underlying manifestation in the baby, underlying manifestation which is diarrhea or fever or vomiting or abdominal pain or dehydration காஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டாக்ஸின்ஸ் தான் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த டாக்ஸின்ஸையும் டயரியாவையும் நம்ம படிக்கிறது தான் வந்து secretory diarrhea. So when I say about secretory diarrhea, you should remember about the bacterial toxins. ஸோ இதுக்கு நம்ம காமனாக வந்து அவங்க ரெண்டு மெயின் டாக்ஸின்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ என்னென்ன டாக்ஸின்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னா என்டிரோடாக்சினிக் ஈகோலை. நான் இதை வந்து பாக்டீரியல் காசஸில் சொல்லியிருக்கேன். என்ட்ரோடாக்சினிக் ஈகோலையும் தென் காலராமையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் டூ மெயின் பாக்டீரியா or toxins which are responsible for causing secretory diarrhea. எப்படின்னா இந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் தீஸ் பாக்டீரியா ப்ரொடியூசஸ் தீஸ் டாக்ஸின்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் இதுன்னு வச்சுக்கோம். இன்னர் இன்டெஸ்டைன் வி ஹாவ் அ சேனல், ஒரு சேனல் இருக்குது. இந்த சேனல் பேர் தான் வந்து CFTR, which is a chloride channel, basically a chloride channel. Okay, ஒரு chloride channel இருக்குது. ஓகேவா? through which entry and exit of chloride is taking place. Entry and exit is taking place. ஓகேவா? entry or exit of chloride is taking place. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், இப்போ நமக்கு இப்போ வந்து நம்மளோட ரெண்டு பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியா வந்து டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கரெக்டாக? அந்த டாக்ஸின்ஸ்னால எப்படி டயரியா வந்துன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த டாக்ஸின்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா வில் ஆக்டிவேட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் சைக்ளிக் AMP. இந்த சைக்ளிக் AMP என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஆக்ட் ஆன் திஸ் CFTR chloride channel. Cyclic AMP will act on this chloride channel and cause the channel to be wide open always. That is continuous chloride entry into intestine. ஸோ நமக்கு ஸ்டூல்லையோ இல்லை யூரின்லேயோ லாஸ் ஆக போகிற குளோரைடையும் சேர்த்து இது கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம இன்டெஸ்டைன்குள்ளேயே வந்து இன்ஃப்ளக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் இந்த மாதிரி டைரெக்ஷனில் மட்டும் போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கனால chloride. So chloride is a negative charge. To balance this, sodium also follows chloride.
ஸோ இது கூடயே வந்து குளோரைடு இப்படி போகிறதுனால அப்படியே வந்து சோடியமும் போகுது. ஏன்னா இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்போ தான் வந்து இங்கே சார்ஜ் மெயின்டைன் ஆகும் அந்த ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ்க்காக. ஃபாலோஸ் குளோரைட் ஃபார் ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நம்ம பாக்டீரியா டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த டாக்ஸின் வில் காஸ் cyclic AMP ரிலீஸ். அந்த cyclic AMP will act on this chloride channel, CFTR channel, and cause this channel to be a wide open always, facilitate the entry of continuous entry of chloride into the intestine. To balance an for osmotic balance, this chloride entry is immediately followed by sodium entry, and wherever sodium goes, it is usually accompanied with water. அவங்க ரெண்டு பேர் லவ்வர்ஸ் மாதிரி, இட் இஸ் யூஸ்வலி accompanied with water. ஸோ இங்கே சோடியம் போகும்போது இவன் வாட்டரோடு தான் போவான். இப்போ சோடியம் வாட்டரும் இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு, இன்டெஸ்டைன்குள்ளே வந்துடுச்சு. கரெக்டாக இப்போ இன்டெஸ்டைன்லேருந்து ஸ்டூலுக்கு வரணும். அப்படி வரப்போ இங்கே வாட்டர் மேஜராக இருக்கிறதுனால அது வந்து இன்டெஸ்டைன்ஸில் வந்து பெருசாக அப்சார்ப் ஆகாமல் அது ஸ்டூலோடையே வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் பேஷண்ட்க்கு வந்து தெர் இஸ் வாட்டரி ஸ்டூல். புரியுதா? நார்மலாக வந்து there will be absorption of water taking place from intestine into the blood, but இங்கே அந்த வாட்டர் வந்து எங்கேயுமே அப்சார்ப் ஆகாமல் will be lost as water, resulting in a massive watery stool or massive watery diarrhea. This is the basic pathogenesis for secretory diarrhea. Okay, so secretory diarrhea அப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா, certain bacteria produces toxins, example cholera, enterotoxicity E. coli. These toxins will act upon cyclic AMP, and the cyclic AMP will act upon the chloride channel and causes continuous opening of the chloride channel. Hence there will be continuous entry of the chloride followed by sodium to maintain the neutrality. Water follows this sodium chloride, hence it may result in watery diarrhea. Next type of pathology is osmotic diarrhea. So osmotic diarrhea la enna adhu paapom. So in osmotic diarrhea what happens is, in osmotic diarrhea there is unabsorbed solutes, அதாவது unabsorbed food particles இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து there are unabsorbed food particles. அந்த unabsorbed food particles வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் பால் குடிச்சிருக்காங்க, அது லாக்டோஸ் இருக்குது, அது வந்து அன்அப்சார்ப்டாக இருக்குது, மேல் அப்சார்ப்ஷன் சிண்ட்ரோம் ஏதோ அவங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு அது அப்சார்ப் ஆகலை, இல்லை லாக்டோஸ் இன்டாலரண்ட் ஆகும். லாக்டோஸ் அப்சார்ப் ஆகாது. அப்போ ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகல் வந்து அன்அப்சார்ப்டாக இருக்குது. பேசிக்காக இப்போ லாக்டோஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதோ கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் பார்ட்டிகலாக இருக்கட்டும், அது அன்அப்சார்ப்டாக இருக்குன்னா அது சுகரோ ஏதோ ஒன்று வந்து சுகர், ப்ரோட்டீன், ஃபேட் அதில் இருக்கிறது எதுவுமே வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிருக்காது, பிரேக் டவுன் ஆகிருக்காது. அப்போ நம்ம இப்போ லாக்டோஸே எடுத்துக்கலாம். அந்த குழந்தை பால் குடிச்சிருக்கு, அது வந்து அவங்க லாக்டோஸ் இன்டாலரண்டான பேபி, அதனால் அவங்க வந்து அந்த லாக்டோஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகலை, அது எங்கே போயிருக்கோ அப்படியே தான் இருக்குது. அப்போ லாக்டோஸோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் குளுக்கோஸ்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக லாக்டோஸ் கிவ்ஸ் குளுக்கோஸ், சுக்ரோஸ், ஃப்ரக்டோஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எனி கார்போஹைட்ரேட், அப்போ அதில் குளுக்கோஸ் இருக்கும். அந்த குளுக்கோஸ்னால் என்ன, பேசிக்கலி சுகர். இப்போ ஒரு அன்அப்சார்ப்டு ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, அன்அப்சார்ப்டு சுகர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வில் இன்க்ரீஸ் த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். ஸோ whenever there is an increase in the oncotic pressure, sugar there will be immediate water pooling into the lumen. ஓகேவா? எப்படின்னா இங்கே வந்து டாக்ஸின்ஸ்னால சோடியம் குளோரைடு உள்ளே போய் வாட்டர் ஃபுல்லாச்சு, உள்ளே வந்து வாட்டரும் சோடியமோட சேர்ந்து வாட்டர் உள்ளே வந்தது. முன்னாடி நான் செக்ரட்டரி சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து will always flow in from a high oncotic pressure area to a low oncotic pressure area. ஸோ இங்கே எங்கே ஹை ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்துருக்கு, ஒரு லோ ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஹை ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷருக்கு வந்துருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஹை ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்க இடத்துக்கு வந்ததுமே
there is again நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அப்படியே வந்து வாட்டர் டயரியாவாக போகுது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்மாட்டிக் டயரியா. ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் டயரியாவில் என்ன ஆகுதுன்னா it is mainly because of unabsorbed solutes. This unabsorbed solute because of lactose intolerance or malabsorption. There will be unabsorbed solute. இங்கே நான் வந்து ஃபுட்டை தான் சொல்கிறேன். ஃபுட்டு வந்து எதர் கார்பாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து லாக்டோஸாகவே இருக்கலாம், அதில் சுகர் இருக்கும். திஸ் அன்அப்சார்ப்டு சுகர் வந்து ஹை ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன்ட்ராயிங் ஆஃப் வாட்டர். Because of this increase in the water, increased water entry into the lumen, ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஆஸ்மாட்டிக் டயரியா. ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் டயரியாவில் நம்ம மெயினாக அது அன்அப்சார்ப்டு சொல்லிவிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால் சுகர் வரும், ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமாக வரும், வாட்டர் அதிகமாக உள்ளே வந்துடும், வாட்டர் டயரியா வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி. ஸோ இன்ஃப்ளமேட்ரி டயரியா. ஸோ இன்ஃப்ளமேட்ரி டயரியாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா inflammatory diarrhea there is direct invasion of the bacteria into the gut. ஸோ இதுதான் என்னோடய கட்டுனா இங்கே எனக்கு டேரெக்டாக வந்து பாக்டீரியாவே வந்துடுது. இதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸின்ஸை தான் அனுப்பிச்சு, இன்னொரு பக்கம் ஒன்று ஆஸ்மாட்டிக் டயரியில் ஃபுட் பார்ட்டிக்கல்னால தான் வந்துச்சு. இங்கே பாக்டீரியாவே வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே பாக்டீரியா இருக்குது. இன்ஃப்ளமேட்டரி டயரியாவில் there is direct invasion of bacteria into the gut. இந்த மாதிரி வர பாக்டீரியா வந்து எய்தர் ஷிஜெல்லாவாக இருப்பான், இல்லை என்டமீபாவாக இருப்பான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி டேரக்ட் என்ட்ரிக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்க பாக்டீரியா இவங்க 2 பேர் தான். ஸோ இன்ஃப்ளமேட்டரி டயரியாவுக்கு இவங்களை எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கோங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் தான் எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு வரேன். ஆஸ்மாட்டிக் டயரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அண்ட் மேலப்சார்ப்ஷன் சிண்ட்ரோம். செக்ரிட்டரி டயரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஈடெக் அண்ட் காலரா. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இவங்க. ஸோ இவங்க டேரெக்டாக இப்படி இவன் தி கெயின் என்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே காஸ் மியூகோஷல் டேமேஜ். ஓகேவா? இந்த என்ட்ரோசைட்டில் மியூகோஸாக இருக்கும்ல, ஸோ இதான் என்னோட கட்டுனா இங்கே மியூகோஸாக இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து இவங்க வந்து டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மியூகோஷல் டேமேஜ் காஸ் பண்ணி தே காஸ் கேபிலரி லீக்கேஜ். அதனால் there will be exudation of blood, protein, mucus. ஸோ எல்லாமே வந்து இதனால் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். there will be இந்த பிளட்டு, ப்ரோட்டீன் அண்ட் மியூக்கஸ் இதெல்லாம் எக்ஸுடேட் ஆகிறதுனால there will be reduced absorption of water and there will be watery diarrhea. எப்பவும் போல் கூடவே பிளட் இருக்கனால பிளட்டோடு சேர்ந்து வரலாம், பிளட்டி வாட்டரி டயரியா. இதுதான் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி டயரியாவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான வார்த்தை. there can be bloody watery diarrhea due to exudation of blood. There is direct invasion of bacteria into the gut causing mucosal damage leading to capillary leakage. There can be exudation of blood, protein, mucus resulting in decreased absorption of water and resulting in bloody and watery diarrhea. Okay, finally அதுதான் வந்து ஈஸி. லாஸ்ட்னா வந்து மொட்டிலிட்டி ரிலேட்டட். ஸோ மொட்டிலிட்டி ரிலேட்டட்க்கு வந்து நான் எதை சொல்கிறேன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வைரல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ரைட்டிஸ். முன்னாடி நம்ம வந்து பாக்டீரியல் தான் பார்த்தோம். ஒரு வைரல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ரைட்டிஸ்லையோ இல்லை ஒரு ஹைப்பர் தைராய்டிசமில் ஒரு குழந்தைக்கு ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்குன்னா there will be increased peristalsis. ஓகேவா? when there is increased peristalsis there is less contact time for absorption. ஓகேவா? அதாவது இப்போ ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் இங்கே வந்து இங்கே போகிறதுக்கு 5 minutes ஆகும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடிஞ்சு அப்சார்ப் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அதுவே இப்போ பெரிஸ்டால்சிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? பெரிஸ்டால்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆக வேண்டியது
ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. இதுதான் நமக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசமில் வர்றது. இப்படி வர்றப்ப இங்கே 5 மினிட்ஸில் அப்சார்ப் ஆக வேண்டியது இங்கே 2 மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த கான்ட்ராக்ஷனே முடிஞ்சிருது. அப்போ இங்கே இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது, இங்கே வரும்போது அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே இந்த மாதிரி ஆகும்ல. ஸோ பெரிஸ்டால்சிஸ் வந்து ரொம்ப குவிக்காக இருக்கிறதுனால when there is increased peristalsis, there is decreased contact time for absorption. அதனால் there is watery diarrhea, there is diarrhea. தான் அந்த 4 mechanisms. ஓகே, secretory diarrhea, osmotic diarrhea, infective diarrhea and motility related diarrhea. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே ஸோ இது டாக்ஸின்ஸ்னால வர்றது, ஆஸ்மாட்டிக் அன்அப்சார்ப்டு ஃபுட்னால வருது, இன்ஃப்ளமேட்ரி டயரியா வந்து டைரக்ட் பாக்டீரியல் என்ட்ரி, ஹைப்பர் தைராய்டு அண்ட் வைரல் கேஸ்ட்ரோஎன்டரைட்டிஸ், இன்க்ரீஸ்டு பெரிஸ்டால்சிஸ். இது வந்து மியூகோசல் டேமேஜ். ஆஸ்மாட்டிக் டயரியா, சுகர், இன்க்ரீஸ் த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர், பேர்லேயே இருக்குது. டாக்ஸின்ஸ், ஸோ டாக்ஸின்ஸ்னால சைக்ளிக் பி. ஸோ இங்கே இந்த ஹெட்டிங்கை பார்த்துலேருந்தே உங்களுக்கு எழுத தெரியும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் எழுதிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் pathogenesis ஆஃப் diarrhea. Thank you.